ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਨਿਆ ਨੀਵੇਂ ਆ, ਨੀਵੇਂ ਰਹਿ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਹੋਵੋਗੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਜੀ। ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਨਾਲ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਆ, जुड़े रहांगे, किसी गल का नहीं गरूर जी। पर वड्डी गल ये है, पर वड्डी और महत्वपूर्ण गल ये है, जो भी वादा किया उन्होंने सिरण नाल निभाया। जिथों मर्जी पता कर लियो हजूर जी। पीपती नवां शहर देख रहे हो, मैं तुहाडा अपना परिवारक मैंबर दिनेश सूरी। तुसीं शेयर तो अंदाज़ा ला लेंदे हो वीडियो किस बाबत होने वाली है। वादे की गल की है, सिरण नाल निभाउण दी गल की है, तो समझ ही गए होंगे कि किने वादा किया, किने निभाया। आपां तुहानूं उहदे रूबरू करना, इस करके वीडियो इसे गति विच अगे निकलेगी। अज पहुंचा जी नवां शहर के 13 नंबर वार्ड विच मंजू राणी जी के घर, जिहड़े अकाली कैंडीडेट ने। और बड़ा ही लोगों में उत्साह आ। असीं जदों इत्थे पहुंचे सीगे तो मैम कैंपेन करन जिहड़ा लोकां दे घर घर जा रहे सी, लोकां दे दुख दर्द सुण जा रहे सी। पर वड्डी गल इह है कि इस समय साडे नाल मौजूद ने जी सतीश राणा जी, जिहड़े उन्हां दे हसबैंड ने। अणजान चेहरा नहीं है, किसी पहचान के मुहताज नहीं ने। पूरी दुनिया जिथे भी नवें शहर के लोग वसते हैं उन्होंने जानते हैं, कल्ले कल्ले वार्ड के लोग उन्होंने जानते हैं। बड़ा ही अच्छा रोल निभाते रहे हैं नवें शहर की सियासत में। पहले उन्होंने स्वागत करते, फिर पूरी गलबात करांगे। सतीश जी बहुत निघा स्वागत है साडे चैनल पर, और बहुत शुक्र तुसीं समा दिता जी। सब तो पहला तो मैं धन्यवाद करना चाहना जी तुहाडा चैनल वालों का जी, कि तुसीं अज मेरे वर्गे एक गरीबड़े जे बंदे दे घर आए जी मेरा इंटरव्यू लैन लई जी। ते मैं सब तो पहला तुहाडा धन्यवाद करदा जी। तुहाडा बहुत बहुत धन्यवाद जी। जिन्नी कि मेरी रिसर्च चो पता लगे कि थोड़ा पट्ठा तुसीं चलाउंदे हो, और पट्ठे च तुहानूं पता कि तप के जिहड़ी इट सोना बन के निकलदी, अब्बल बन के निकलदी है। तुहाडा बहुत वड्डा तजर्बा, मैं दस चुका। सियासत नाल जुड़े हो, लोकां दे काम करवाउंदे रहे हो, समाज सेवा करते रहे हो। ਉਹਦੇ थोड़ा जिहा चानना ਜ਼ਰੂਰ पाओ, क्योंकि तुहाडी फैमिली बारे जदों असीं पहुंचे सी, जदों लोकां नाल गलबात करदे ਜਾਂ ਇੱਥੇ पहुंचे सी, ਜਿਹੜੇ तुहाडे मिसिस ਲਈ कैंपेन करन ਲਈ ਸਾਰੇ जा रहे सी, ਉਹਨਾਂ 'ਚ बड़ा उत्साह सी। हाँ जी, मेरा और मेरा परिवार विच मेरी वाइफ जी, असी सारे जने सारा परिवार लगभग पिछले 20-25 साल तो समाज सेवा ही करते आ रहे हैं। और लोगों के जो काम है, चाहे किसी का कोई पर्सनल काम है, पर्सनल काम भी होंगे लोगों के, ठीक है, कोई साझा काम हैगा गलियां नालियां का, स्ट्रीट लाइटां का, कोई धार्मिक काम होवे जी, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ भी असी जो है ना पूरा साडा परिवार ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ मतलब हिस्सा ਲੈਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ठीक है जी, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਆ ਜੀ। ਚਲੋ ਅਗਰ ਆਪਾਂ 13 ਨੰਬਰ ਵਾਰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਆਲਦੋ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੋ ਸੁਣ ਲਿਆ ਉਹ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬੜਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਸੀ ਪਿੱਛੇ ਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ ਇਸ ਸਮੇਂ? ਜੀ ਦੇਖੋ, मैं मेरी वाइफ है मंजू राणा, वो उम्मीदवार है श्रोमणी अकाली दल की तकड़ी तो जी, साडा तकड़ी चोण निशान है उन्हों का। ठीक है जी। गल जिथे तक तुसी ये गल कीती है, देखो असी जिहड़ा पहलां तो लगे हुए हैं ना इस मतलब समाज सेवा दे विच, साडा परिवार और मेरी खुद वाइफ समाज सेवा दे विच लगी हुई है ना जी, उस चीज़ का सानू बहुत बेनीफिट मिलता पिया है। ते जिहड़े लोग हैगे है ਉਹ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਸਾਡੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਸਾਡਾ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ 4-5 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਦੇਖੋ ਕਬੀਲਦਾਰ ਲੋਕ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਵੀ ਸਾਡੇ ਪੁੱਤ ਦੀ ਇਹ ਕਮਾਈ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਬਸ ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਜੀ ਇਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕਮਾਈ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਮੇਲ ਜੋਲ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ, ਉਹੀ ਮੇਰੀ ਕਮਾਈ ਹੈ। ਜਦ ਮੈਂ ਘਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੋਟ ਮੰਗਣ ਜਾਂਦਾ, ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਵੋਟ ਮੰਗਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈ। और मैं सीधा सवाल पूछ लेना जी, कट जाऊंगे सीट? जी श्योर है जी? श्योर है जी। और लेकिन कढूंगा लोकां दे सहयोग दे नाल मैं ये सीट जिहड़ी हैगी है कट जाऊंगा। और ये मैनूं पूरा यकीन है जी, और मैनूं लोकां दा यकीन है, इस करके मैं जिहड़े तुहाडे कंपीटीशन विच खड़े ने, अगर उन्हां दी गलबात कर लईए, हाँ जी, मेरे ख्याल दीवान मैम ने वो भी खड़े ने, हाँ जी हाँ जी, उन्हां दे बाबत की सिचुएशन लगदी तुहानूं? जी देखो, मैं जी जो है ना जी अपना रीटा दीवान मैडम बारे जी मैं कुछ नहीं जान सकता, क्योंकि वो अपनी कंपेन अपने हिसाब नाल चला रहे हैं जी। ठीक है जी, वो भी मेहनत नाल लगे, तुसीं भी रुझे, वो भी रुझे हुए हैं। ठीक है जी गल। सो मैं उन्हां दे बारे कुछ इन्ना नहीं जानता, वो किस तरीके टिप्पणी नहीं करना, कोई टिप्पणी मैं करना नहीं चाहता है जी, ते क्योंकि वो भी बेचारे अपनी मेहनत नाल लगे हुए हैं। एक चेहरा थोड़ा चर्चे ते है जी,
ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਆਗੂ ਸੀਗੇ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਵੀ ਸੀਗੇ, ਹਾਂਜੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸੀ ਬਖਸ਼ੀ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਹੁਣ ਆਜ਼ਾਦ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਉਹ ਸੈਕੰਡ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਵੀ ਰਹੇ ਸੀ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ। ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰੀ ਕਿਰਿਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਇਹ? ਹਾਂ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੂੰਗਾ ਵੀ ਮਤਲਬ ਮੇਰੀ ਬਖਸ਼ੀ ਨਾਲ, ਆਪਣਾ ਪਰਮਜੀਤ ਬਖਸ਼ੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਿੱਜੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕੱਲ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਪੋਸਟ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਦੇਖੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਰੰਜਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਆ, ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣੀ ਪਊਗੀ। ਜੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵੀ ਹੈ ਜੀ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਵੀ ਹੈ ਜੀ, ਵੋਟਰਸ ਤਾਂ ਹੀ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਣਗੇ ਜੀ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ। ਦੇਖੋ, ਉਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਹੇ ਜੀ, ਪਿਛਲੀ ਦਫਾ ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੜਿਆ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਚ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਜੀ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਫੇਸ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ, ਜੇ ਉਹ ਅਗਲਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਪਿਛਲੇ 50 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਬੰਦਾ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੱਛੇ ਜੇ COVID-19 ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਚੱਲੀ ਜੀ, ਪੂਰਾ ਬਿਮਾਰੀ ਸੀ, ਪੂਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੈਲੀ ਹੋਈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਬੰਦਾ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੀ? ਕਾਰਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਨਾ ਆਪਣਾ ਜੀ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਰਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਔਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਅਲਾਈਅੰਸ ਸੀ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਫੋਨ ਕੀਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਓ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਲੰਗਰ ਲਾਉਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਜੋ ਕੀਤਾ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝੀ ਹੈ ਮੈਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਿੰਨਾ ਕਰ ਸਕਿਆ ਆਪਣੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਸੱਜਣਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਇਕੱਲੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕਰ ਸਕਿਆ ਮੈਂ ਕੀਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਬੰਦਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚਰਿਆ ਨਹੀਂ। ਲੋਕੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਨੇ, ਜਾਗਰੂਕ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਰਡ ਹੈ ਬੜਾ ਸੂਝਵਾਨ ਵਾਰਡ ਹੈ, ਬੜੇ ਸੂਝਵਾਨ ਲੋਕ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਵੋਟਰਸ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬੜੇ ਸੂਝਵਾਨ ਨੇ, ਸੁਚੇਤ ਨੇ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। ਸੈਕਿੰਡ ਇਹ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਬੰਦਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਆਜ਼ਾਦ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਕੇ ਨਾ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਸਮਝਦਾਰ ਸੂਝਵਾਨ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ, ਜਦ ਕਿ ਉਹ ਗੁੰਮਰਾਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ। ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਗੇ ਜੀ? ਗੁੰਮਰਾਹ ਇਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਜੀ, ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਆ ਆਜ਼ਾਦ। ਕਿਉਂ ਲੜ ਰਹੇ ਆ ਚੋਣ ਆਜ਼ਾਦ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕੋਈ ਲਹਿਰ ਨਹੀਂ, ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵਿਰੋਧ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਰੈਲੀਆਂ ਕੱਢਣ ਜਾਂਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਲੜ ਰਹੇ ਆ ਇਲੈਕਸ਼ਨ। ਜਦ ਕਿ ਜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਦੇਖੋ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਵੋਟਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਤਾਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਆਸ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪੱਕਾ ਹੀ ਵਾਪਸ ਜਾਣਗੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਰਹੇ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਮਨ 'ਚ ਕਿਤੇ ਡਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਅਗਰ ਮੈਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਟਿਕਟ ਲੈ ਲੂੰਗਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰਾ ਵਿਰੋਧ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ? ਇਹੀ ਤਾਂ ਡਰ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਡਰ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਟਿਕਟ ਤੇ ਖੜਾ ਹਾਂ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲੋਕੀ ਮੈਨੂੰ ਰਿਗਾਰਡ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਉਹਦਾ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਵੋਟ ਵੀ ਪਾਉਣਗੇ ਲੋਕ ਉਹਦਾ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਾ ਰਹੇ ਆ ਲੋਕ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਾਏ ਹੋਏ। COVID-19 ਚ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਇੱਕ ਦਫਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਆਏ? ਇੱਕ ਦਫਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਅਪਰੋਚ ਕੀਤੀ, ਉਦੋਂ ਅਲਾਈਅੰਸ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਫੋਨ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰੋਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸੇਵਾ ਤਾਂ ਜਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੈ ਉਸ ਟਾਈਮ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਸੁੱਖ ਹੈ ਉਸ ਟਾਈਮ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ 'ਚ ਖੜੋਗੇ ਜੀ, ਸੇਵਾ ਤਾਂ ਹੋਊਗੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਕਮੈਂਟ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤੋ ਚਾਹੇ ਹਾਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹੋ। ਅਗਰ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਬਣੇ ਗਏ ਹੋ, ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪੈਂਪਲੇਟ ਛਾਪ ਦਿੱਤਾ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਂਝੀ, ਫਿਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੱਤਣਾ, ਹਾਰ ਕੇ ਵੀ ਸਾਂਝੀ ਬਣੋ। ਬਿਲਕੁਲ, ਬੰਦੇ ਦਾ ਜਿੱਤਣਾ ਵੀ ਕੋਈ ਐਡਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਇਨਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਜਦ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਰਿਗਾਰਡ, ਇੱਕ ਵੋਟ ਕੀਮਤੀ ਆ, ਇੱਕ ਵੋਟ ਕੀਮਤੀ ਆ, ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ, ਜਦ ਕਿ ਇਹ 5 ਸਾਲ ਫੀਲਡ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਰਹੇ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਹੁਣ ਮੌਕੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਆਜ਼ਾਦ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਆ ਗਏ ਜੀ। ਪਿੰਕੀ ਜੀ ਵੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਬਤ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਪਿੰਕੀ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਲੈਣ ਜੀ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਵੀਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜ ਰਹੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕੋਈ ਪਰਸਨਲ ਰੰਜਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਪਰਸਨਲ ਰੰਜਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜੀ। ਦੇਖੋ, ਉਹ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਿਹਾ, ਹੁਣ 6 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ 1 ਸਾਲ ਲੇਟ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਪਿਛਲੇ 6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਹੀ ਲਗਭਗ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਾ
ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਆਪਣਾ ਬਤਾਇਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਦੇ ਪੀਆਰ ਹੋਲਡਰ ਵੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਪੀਆਰ ਹੋਲਡਰ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤਜਰਬਾ ਬੜਾ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਾਓ, ਜੇ ਕੋਈ ਉਧਰਲਾ ਪੀਆਰ ਹੋਲਡਰ ਇੱਧਰ ਫਿਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਸਕਦਾ ਜੀ? ਲੜ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਜੋ ਨਿਊ ਆਏ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਅਪਡੇਸ਼ਨਸ ਆਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਉਹ ਲੜ ਸਕਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਮਾਂ ਬਾਹਰ ਰਹੇ ਕਿ ਇੱਥੇ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਬਾਹਰ ਬਿਤਾਇਆ। ਪਿਛਲੇ ਲਗਭਗ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ 1.5 ਸਾਲ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਲਗਭਗ 1.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਸਮੇਤ ਹੀ ਬਾਹਰ ਸੀਗੇ। ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੈ ਯੂ ਮੀਨ ਟੂ ਸੇ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਟਾਈਮ ਵੀ ਉਧਰ ਸੀ? ਕਰੋਨਾ ਟਾਈਮ ਵੀ ਉਧਰ ਸੀ। ਜੇ ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਉਹ ਮੈਂ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਨੰਬਰ 1 ਤੇ ਆਏ ਆ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ 'ਚ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਨੰਬਰ 2 ਤੇ ਆਏ ਸੀ ਉਹ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲੇ ਜੀ। ਸੇਵਾ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤੀ ਵਾਰਡ ਦੀ? ਸੇਵਾ ਵਾਰਡ ਦੀ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਮਿੱਠੂ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੀਆਂ ਮਿੱਠੂ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਜਿੰਨੀ ਬਣ ਪਾਈ ਜੀ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੀਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਔਰ ਇਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵੋਟਰ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਸੂਝਵਾਨ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਜਿਤਾਣਗੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ। ਕਰੋਨਾ ਤਾਂ ਹੱਲੇ ਵੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਫਿਰ ਪਿੰਕੀ ਜੀ ਹੁਣ ਸਪੈਸ਼ਲ ਆਏ ਨੇ? ਹੁਣ ਜੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਆ ਗਏ। ਦੇਖੋ ਉਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਟਿਕਟ ਦਾ ਰੇਟ ਆਈ ਸੀ, ਸਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਲਾਸ ਟਿਕਟ ਤਾਂ ਮਿਲਦੀ ਸੀ ਨਾ। ਕਰੋਨਾ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਆ ਸਕਦੀ ਸੀ ਮਹਿੰਗੀ ਟਿਕਟ ਖਰਚ ਕੇ। 3 ਟਿਕਟਾਂ ਤੇ ਆਏ ਆ, ਬੇਟਾ ਵੀ ਆਇਆ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਹਰੋਂ ਹੁਣ, ਤੇ ਵਾਈਫ ਵੀ ਆਈ ਹੈ ਬਾਹਰੋਂ, ਆਪ ਵੀ ਆਏ, ਵਾਈਫ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਾਤੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਗੱਲ, ਆਜ਼ਾਦ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਹੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦ ਲੜ ਰਹੇ ਆ? ਆਜ਼ਾਦ ਲੜ ਰਹੇ ਆ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਗੱਲ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਸਾਂਝੇ ਫਰੰਟ ਤੋਂ ਲੜ ਰਹੇ ਆ। ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਚਲੋ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲਿਖਤਾ ਬੈਨਰ ਲਾਤਾ, ਜਦ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਫਰੰਟ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈ? ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਜਦ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਗੱਲ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਮੋਰਚਾ ਕਿੱਥੋਂ ਰਿਹਾ? ਇੱਥੇ ਫੇਰ ਇਹ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਸੈਕੰਡ ਗੱਲ, ਇਹ ਪਿਛਲੇ 1.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਰਹੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੱਸੋ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮਕਾਰ ਕਰਾਏ ਹੋਣਗੇ? ਮੈਂ ਉਹ ਪੁੱਛਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਈਨ ਕਰਵਾਉਣੇ ਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਲੋਕ? ਜੀ ਉਹੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਕੌਣ ਸੀ? ਮੈਂ ਹੀ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਲੋਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਪਰੋਚ ਕਰਦੇ ਸੀ? ਉਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ? ਉਤਸ਼ਾਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਆਹੀ ਚੱਕਰ ਹੈਗਾ ਆ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਜੀ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਨਖਾਸਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਖੜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਜੋ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੇ ਫਿਰ ਕੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ ਕਿ ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਜਾਣਗੇ? ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਤਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਪੀਆਰ ਹੋਲਡਰ ਹੈ ਬੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਪੀਆਰ ਹੋਲਡਰ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਫੈਮਿਲੀ ਸਾਰੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਵੋਟਰ ਹੈਗੇ ਆ ਸਮਝਦਾਰ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਬਾਹਰ ਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਨੇ ਜੀ, ਔਰ ਪੀਆਰ ਹੋਲਡਰ ਹੈ ਬੰਦਾ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਰਹੂਗਾ ਦੱਸੋ? ਪਰ ਫਿਰ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਨਾ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਿਉਂ? ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਨਾ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ, ਚਲੋ ਇਹ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਅਗਰ ਇਸ ਮਹੱਲੇ ਦਵਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸੋਚਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕੰਡ ਪਲੇਸ ਤੇ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹ ਘਰੋਂ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ। ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਬਿਮਾਰੀ ਬੜੀ ਘਾਤਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਨੰਬਰ 1 ਤੇ ਸੀ ਉਹ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ 'ਚ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ, ਐਪੀਡੈਮਿਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵਾਂਸ ਇਨ ਅ ਸੈਂਚੁਰੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਨਹੀਂ ਆ ਕੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਦੋਂ ਖੜਾਂਗੇ? ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਕੀ ਆ ਜੀ? ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਮੁੱਦਾ ਹੈਗਾ ਚੁਣਾਵ ਦਾ, ਮੇਰਾ ਹੈਗਾ ਵਾਰਡ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਮੇਰਾ ਮੇਨ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਬਣ ਪਾਇਆ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਸ ਦਾ ਐਡਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਰਿਹਾ ਨਾ ਜੀ, ਕਿੱਲਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿੱਲਤ ਰਹੀ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੀ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੇ ਗਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਰਮ ਅਟੈਸਟੇਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਥਾਣੇ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਵੀ ਕੰਮ ਪੈਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਬੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਮੇਨ ਐਮਸੀ ਨੂੰ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਬੰਦੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਅਟੈਸਟੇਸ਼ਨ। ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਹਾਊਸ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਜੀ। ਸੈਕਿੰਡ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਵੀ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਮੇਨ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ ਐਮਸੀ ਦੇ। ਇਹ ਆਪਣੀ ਗਲੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਗੱਲ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ, ਗਲੀਆਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਵੀ ਪਾਣੀ ਖੜਦਾ ਹੈ, ਲੈਵਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਔਰ ਮੇਰੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਵੀ ਉਹ ਅੱਛਾ ਅਗਰ ਮੈਮ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਮੈਮ ਹਾਊਸ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਪੁੱਟ ਅਪ ਕਰਨਗੇ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਪੁੱਟ ਅਪ ਕਰੂਗੀ। ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਹਾਂ ਮੰਨਿਆ ਉਹ ਹਾਊਸ ਵਾਈਫ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਚਲੋ ਅੱਜ ਕੱਲ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਚੇਂਜ ਕਰਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਹਾਊਸ ਹੋਮ ਮੇਕਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ, ਹਾਊਸ ਵਾਈਫ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ। ਜੇ ਹੋਮ ਨੂੰ ਮੇਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਤਾਂ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਆਪਣੇ ਮਹੱਲੇ ਨੂੰ ਮੇਕ ਕਰੋਗੇ। ਜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਟਸ ਐਰਿਸਟੋਟਲਸ
ਸਟੇਟਮੈਂਟ, ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਮੈਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਜੀ, ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਰਸਤੂ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਨੇਚਰ ਹੋਊਗੀ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਨੇਚਰ ਹੋਊਗੀ। ਮਿਲੇ ਆਪਾਂ ਮੈਮ ਨੂੰ ਬੜਾ ਨਿੱਘਾ ਸੁਭਾਅ ਆ ਜੀ, ਔਰ ਉਮੀਦ ਜਿਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨਾਲ ਤੁਰੇ ਉਹ ਵੀ ਉਮੀਦ ਨਾਲ ਤੁਰੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਮੀਦ ਨਾਲ ਤੁਰੇ ਹੋਏ ਆ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਪਰਸੋਂ ਫਤਿਹਨਗਰ ਦਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਕੁਛ ਹਿੱਸਾ ਸਾਡੇ 'ਚ ਪੈਂਦਾ ਫਤਿਹਨਗਰ ਦਾ। ਲੋਕ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਹੀ ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਤੁਰੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਵਾਰਡ ਦੇ ਬੰਦੇ ਤੁਰ ਪਏ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ। ਜਿਹੜਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੈਸੇਜ ਲਾਏ ਸੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ ਹੀ ਸੀ ਕੰਪੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਲਟਾ ਵਾਰਡ ਦੇ ਬੰਦੇ ਤੁਰ ਪਏ ਨਾਲ। ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਚੱਲ ਪਏ ਲੋਕ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫੋਰਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਆਪ ਚੱਲ ਗਏ ਲੋਕ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਆਪ ਵੋਟਾਂ। ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਂਟਰ ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਦੋਸਤ ਕਬੀਲਦਾਰ ਵੀ ਨੇ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਕੰਮਕਾਰ ਛੱਡ ਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਪਸ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਪੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਮੁੱਲ ਤਾਂ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਮੁੱਲ ਤਾਂ ਪਊਗਾ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਮੈਂ ਫੇਰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਹਿਣਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਿ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਵਾਰਡ ਹੈ ਨਾ, ਮੰਜੂ ਰਾਣੀ ਦਾ ਵਾਰਡ ਹੈ, 13 ਨੰਬਰ ਵਾਰਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ, ਬੜੇ ਸੱਚੇ, ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੇ, ਸੂਝਵਾਨ ਲੋਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਲਾਲਚ 'ਚ ਆ ਜਾਵੇ, ਫਸ ਜਾਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਬੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਚੈਨਲ ਦੇ ਥਰੂ ਵੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨਾ ਹੈ ਇਹ ਬੜਾ ਪੀਸਫੁਲੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨਾ। ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਮੇਰੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਰੰਜਿਸ਼ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਰੰਜਿਸ਼ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੋ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨਾ, ਪੀਸਫੁਲੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨਾ ਹੈ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲੜ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਗੱਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਲੜ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਰਹੂਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਪੀਸਫੁਲੀ ਹੀ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗੂਗਾ ਔਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਪੀਸਫੁਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੂੰਗਾ। ਮੇਰਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਰੰਜਿਸ਼ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਪਸ਼ਬਦ ਬੋਲਿਆ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੈਂ ਵੀ ਜਾਣੂਗਾ ਜੀ, ਕਦੀ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਤੇ ਮੈਂ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਾਤੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਚੁੱਪਚਾਪ ਸਹਿ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ। ਚਲੋ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਨਾ, ਬਾਕੀ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਹੱਕ ਬਣਦਾ। ਕਲਾਸ ਸਵਾਲ ਲਵਾਂਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਬਾਹਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਫਰੈਂਡਸ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕੀ ਜਦੋਂ ਇਕੱਠ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਗਲ ਡੋਰ ਟੂ ਡੋਰ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋਗੇ, ਐਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਕੰਪੇਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਚੈਨਲ ਤੋਂ ਕੋਈ ਪਰਦਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ, ਇਹ ਪਬਲਿਕਲੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਜਾਂ 3 ਬੰਦੇ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਗਰੁੱਪ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਕੇ ਵਿਚਰੇ, 2 ਜਾਂ 3 ਬੰਦੇ ਜਾ ਕੇ ਸਿਰਫ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੱਸੀਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੀਆਂ ਜੀ। ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਡਿਮਾਂਡਸ ਵੀ ਸੀਗੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵੀ ਦੱਸੀਆਂ ਸਾਨੂੰ। ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਦੱਸੀਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਂ 2-3 ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਹਜੂਮ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਗਲਾ ਗੇਟ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਡੋਰ ਟੂ ਡੋਰ ਜਾ ਕੇ 2 ਜਾਂ 3 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਈ, ਪੂਰੀ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਵੀ ਪਾਏ ਆ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਕੱਲੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ, ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕੀ ਮਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਸਪੈਕਟ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਫਲਾਨੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ। ਇੱਕ ਸਫਾਈ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮੈਨੂੰ ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਸ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਮਿਲਿਆ ਜੀ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗਲੀਆਂ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਜੀ। ਜਿੱਤ ਕੇ ਭੁੱਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਓਗੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਮੁੜ ਕੇ ਮੰਜੂ ਮੈਮ ਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹੋਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੀ ਰੋਟੀ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਭਾਈ ਫਿਰ ਜਾਈ ਹਾਊਸ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਜੁਆਇੰਟ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦੀ ਕੋਈ ਐਸੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਲੱਗੀ। ਮੇਰੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੜੀ ਭਰਜਾਈ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਘਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਜੁਆਇੰਟ ਫੈਮਿਲੀ। ਔਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਕੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਭੁੱਲਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇਰੀ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਯੰਗਰ ਬ੍ਰਦਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਨਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਇਸ ਸਮੇਂ, ਕਿਉਂਕਿ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਚੱਲਦੀ ਆ, ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਪਿਆਰ ਆ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮਨ ਨੂੰ ਟੁੰਬਦਾ। ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ 4 ਭਰਾ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਜੀ। ਸਾਡਾ 4ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਕਹਿਣਾ ਠੀਕ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਵੈਸੇ ਸਾਡੇ 4ਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਐਡਾ ਕੁਝ ਬਣਾਇਆ। ਚਲੋ ਇੱਕ ਬ੍ਰਦਰ ਮੇਰਾ ਫੋਰਨ ਕੰਟਰੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ 3 ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਭਰਾ, ਚੌਥੇ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਛੇ ਦੋਸਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਏਦਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਵਿਟਨੈਸ ਇਸ ਦਾ। ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਆ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਜਦੇ ਫੁੱਲ ਚੜਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਰਾਣਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਹੋਮੋਪੈਥੀ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਡਾਕਟਰ ਅਨਿਲ ਰਾਣਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਬ੍ਰਦਰ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਸ਼ਬਦ ਕੱਢ ਦਵਾਂ,
ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਫਲਾਣੀ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਗੱਲ, ਜਾਂ ਯਾਰ ਮੈਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਹਲੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਾਵਤ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਟੁੱਕਦੀ ਜੀ। ਕਈ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਘਰ ਤੇ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਂ ਪੁੱਛ ਗਿੱਛ ਘਰ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਵੇਂ ਕਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਇੱਕ ਡਾਹ ਕੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਭਰਾ ਹੈਗੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਡੇ 'ਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਈਵਨ ਮੇਰਾ ਯੰਗਰ ਬ੍ਰਦਰ ਇਹ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਇਸ ਟਾਈਮ, ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਲੋਕੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਸ 'ਚ, ਮੈਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚ ਲੜਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਦੇਖੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਕੇ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੂਹਰੇ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੂਹਰੇ ਕੀਤਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕਰ ਲਿਆ। ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਜਦ ਦੀ ਮੈਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕੈਂਪੇਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਿਹਨਤ ਲਾ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਵੀ, ਇਕੱਲਾ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਭੁੱਲ ਸਕਦਾ। ਚਲੋ ਪਿੱਛੋਂ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਕੈਂਪੇਨ ਤੇ, ਸਾਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਅਪੀਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੋ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਤਾਂ? ਜੀ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਵਾਰਡ ਦੇ ਸੂਝਵਾਨ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੈਂ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕਾ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਰੰਜਿਸ਼ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਵੋਟਾਂ ਮੇਰੇ ਭੈਣੋ, ਭਰਾਵੋ, ਵੀਰੋ, ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜਿਤਾਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਖੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਚੁੱਕਾ ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੈਨਲ ਦੇ ਥਰੂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮੰਜੂ ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਓ, ਤੱਕੜੀ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੇ ਮੋਰ ਉਦਨ ਬਟਨ ਦਬਾਓ ਔਰ ਮੰਜੂ ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਜਿਤਾਓ। ਔਰ ਮੰਜੂ ਰਾਣੀ ਦਾ ਹੀ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਚੈਨਲ ਦੇ ਥਰੂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਏ ਮੈਮ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਭੈਣਜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਜਾ ਚੁੱਕੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰਾਣਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰੁਕੋ, ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲਈਏ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 5 ਸਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੇਵਾ ਕਰੂਗੇ ਜੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਘਰ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣ ਆਊਗਾ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਘਰੇ ਆਊਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਅਟੈਸਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮਿਹਨਤ, ਘਰ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਘਰ ਆਏ ਨੂੰ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਪੁੱਛੂੰਗੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਕਹੂੰਗੀ ਜੋ ਫਰਜ਼ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਉਹ ਨਿਭਾਉਂਗੀ, ਫਿਰ ਸੁਆਣੀ ਦੇ ਫਰਜ਼ ਹੈ, ਸੁਆਣੀ ਦੀ ਫਰਜ਼ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਸਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੇਰੀ ਇਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ 5 ਸਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿਤਾਓ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੰਜੂ ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਜਿਤਾਓ, ਤੱਕੜੀ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੇ ਮੋਹਰਾਂ ਲਾਓ, ਆਪਣਾ ਬਟਨ ਦਬਾਓ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ EVM ਨਾਲ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅਜਮਾਓ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਖਰੇ ਉਤਰਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਡਾਇਰੀ 'ਚ ਆਪਣੀ ਨੋਟ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਅਲਾਂਭੇ ਦਿੱਤੇ ਆ ਜੋ ਵੀ ਹੈਗੇ ਸੀਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਵੀ ਬਣਦਾ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਪੁਰਜੋਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੰਮ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਮੰਜੂ ਰਾਣੀ ਕਰਵਾਊਗੀ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਓ, ਇਹੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਬਾਰ-ਬਾਰ, ਵੀ ਉਧਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਤੱਕੜੀ ਦਾ ਬਟਨ ਦਬਾਉਣਾ ਔਰ ਮੰਜੂ ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਜਿਤਾਉਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਰਾਣਾ ਜੀ, ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੇਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ, ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਚੈਨਲ ਦੇ ਥਰੂ ਮੈਨੂੰ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਾਇਆ ਮੇਰੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨਾਲ, ਮੇਰੇ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨਾਲ, ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ, ਪੂਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇਖੂਗਾ, ਇਲਾਕਾ ਦੇਖੂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਾਇਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣ ਲਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਫੈਸਲਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਮ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਕੈਂਪੇਨ ਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤੀਸ਼ ਰਾਣਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਮਸਫਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਮਖਿਆਲੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣ ਲਏ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੇ ਖਰੇ ਉਤਰਨਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਿਰਨ ਨਾਲ ਨਿਭਾਏ ਨੇ, ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਸਿਰਨ ਨਾਲ ਨਿਭਾਵਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਪੀਪਤੀ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਵੀਰ ਦਿਨੇਸ਼ ਸੂਰੀ, ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।